thus liberating thousands of people from bondage or slavery. The Nepal Sambat calendar was in use for 890 years. In 1960 BS, Rana Prime Minister Chandra Shamsher replaced Nepal Sambat with the Bikram Sambat. This calendar was widely used in official work during the Malla period in Kathmandu Valley. This year, Nepal Sambat 1133 is being celebrated in Nepal and different parts of the world with a variety of programs on Wednesday, November 14, 2012. Prime Minister Dr. Baburam Bhattarai has extended his best wishes to all Nepalese on the occasion of Nepal Sambat New Year 1133. In the message, Prime Minister said that the Nepal Sambat has helped maintain religious tolerance and social goodwill in the country. It also helped us establish equality and respect to poor. The theme of this year 2012 Bintuna celebration is selected as the power of Newa culture for development, with an object to visualize and understand the impact of culture on various aspects of development. To that end, we have energetic, resourceful entrepreneurs, speakers to share and express their viewpoints on the impact of culture on art, technology, media, and business development. We also have a lively and entertaining cultural programs followed by Mahapuja, coupled with traditional, unique Newa sitting way. As our proud tradition of commitment to our community, we will keep continue the annual Bintuna celebrations, e-program, summer picnics, Dabu newsletters, youth programs, cultural programs, and participation with other organizations in cultural, social, and educational and charitable activities. These are the landmark of NPPA products and services to Nepali community. In April 2012, we organized NPPA patrons and life member reception programs to honor and recognize our patrons and life members for their contributions and support to NPPA. In May 2012, NPPA as an institution actively participated in Passport DC programs organized by Embassy of Nepal in Washington DC to help promote identity and cultural heritage of Nepal. Nepal Pasapusha America and Nepalese American Senior Community jointly organized a felicitation program to honor Nepalese renowned scholar and Chancellor of Nepal Bhasha Academy, Dr. Satyaman Joshi, in June 2012 in Maryland. He was welcomed to the programs in a unique traditional Newari way. NPPA and NAS jointly contributed US $2,100 to Nepal Bhasha academics. This is clearly a good example of how NPPA helped its community. In July 2012, NPPA organized its 4E program at Nepali Pasupati Mandir in Maryland in 1 year intervals, considering the growing demand of our community. The program was very successful and well received by our community. Keeping yearly increased demand of Newa community, NPPA is planning to organize its 5th E-programs
in April 2013 in Maryland. As a part of our traditions, in August, NPPA organized a summer picnic at Wheaton Regional Parks in which more than 250 people participated. We planned this picnic in conjunction with Kwati Puni. Kwati was served to mark the events, and we'll continue these traditions going forward. From a cultural and social point of view, it is very important for us to maintain and improve the infrastructure of Nepali Mandir to meet the growing demand of our Nepali community. Thus, it is our obligations to work in a team to achieve these common dreams despite the differences in our principle. This is a good example to provide evidence Nepali people believe in unity in diversity. As other organizations, NPPA is eager to participate in this process. I strongly urge to extending your support to the Nepali Mandir or community center staff members who will be recognized at this evening cultural programs. Altogether, we have 31 patrons, 77 life members. You may have noticed all patrons and life members are decorated and recognized with beautiful life pins. Indeed, you all are the backbones and the capital of NPPA. These organizations cannot exist and come to this level without you and your continued moral and financial support. Everyone in the audience and the community, we are all excited for what you have in store for us for the next upcoming year. Now I will call keynote speaker Professor Hari Kimeri to shed light on Newell culture and heritage. र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै आफ्नो संस्कृति धर्म सँगालेर बस्नुभएका सबै महानुभावहरू, आज म यस्तो पवित्र ठाउँमा आइपुगेँ। माटो र मुटुको सम्बन्ध गाँच्नको लागि आफ्नो संस्कृतिलाई बचाएर राख्ने तपाईहरुको यो अथक प्रयासमा म पनि सहभागी हुन मौका पाएँ। यसको लागि यस गुठीका अध्यक्ष लक्ष्मण प्रधानजीलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले मलाई यति ठुलो अवसर जुटाइदिनु भयो। वास्तवमा म धेरै पहिलेदेखि भनेको 4-5 वर्ष भयो म यहाँ बसेको, कार्यक्रम हुँदो रहेछ। मैले ठुलो अवसर गुमाएको रहेछु र मैले उहाँलाई भनेको छु अबदेखि म यस्ता अवसरहरू गुमाउँदिन भनेर। भन्नुको अर्थ के भने यति टाढा बसेर आफ्नो संस्कृतिलाई जीवन्त तुल्याएर यहाँ जुन संघर्षरत जीवन बिताइरहनु भएको छ त्यो ज्यादै ठुलो छ। आफूलाई बचाउनको लागि, जातिलाई बचाउनको लागि सबैभन्दा ठुलो माध्यम भनेको संस्कृति हो। संस्कृतिभित्र अरू पर्दछन्। मैले त संस्कृतिको परिभाषाभित्र भाषा, शिल्प, संगीत, नृत्य, धर्म, विश्वास र वेशभूषा यिनीहरूलाई राखेको छु। धर्मभित्र संस्कृति हुन्छ तर धर्मले सबै समेट्दैन। संस्कृतिभित्र संसार हुन्छ। संस्कृतिले सबैलाई समेट्छ। हामी आफ्नो धर्म मान्छौँ,
त्यो हाम्रो आफ्नो संस्कृति हो, आफ्नै तरिकाको धर्म हुन्छ। जस्तै यहाँ नेवारी संस्कृतिभित्र नेवारी आफ्नै प्रकारको हामीले धर्म पनि छ, हिन्दू धर्म हुँदाहुँदै पनि आफ्नो भाषा छ, आफ्नो शिल्प छ, कला छ, आफ्नै तरिकाको नृत्य छ। यहाँ वेशभूषाहरू हेरिहालौँ कति राम्रो राम्रो, कस्तो राम्रो छ। त्यसकारणले जातिलाई समेटेर पछिसम्म जीवन्त राख्ने भनेको तत्त्व नै संस्कृति हो। संस्कृति आफैमा परिपूर्ण हुँदैन, सबैको सहयोग चाहिन्छ, सबैको आधार लिएका हुन्छौँ हामी। 10वटा बत्ती बाल्यौँ हामीले भने एउटा बत्तीले अर्को बत्ती, अर्को बत्तीले अर्को बत्ती सल्काउँदै जाँदाखेरि त्यो बत्ती सबै आफैमा परिपूर्ण देखिए पनि सबै बत्तीको उज्यालो हुन्छ, सबै ज्वालाहरू एकअर्काका सहयोगमा बाँचेका हुन्छन्। त्यस्तै संस्कृति पनि सबै समाजको सहयोगबाट बाँचेको हुन्छ। अथवा एउटा ठुलो नदी जहाँ विभिन्न पार गर्दै हिँडेको हुन्छ, ठाउँ ठाउँमा आफ्नो छाप छोड्दै हिँडेको हुन्छ, त्यो नदी अनवरत बगिरहन्छ। त्यस्तै संस्कृति पनि बगिरहन्छ। मान्छेलाई पछिसम्म चिनाउने इतिहास बोकेको एउटा तत्त्व नै संस्कृति हो र यसलाई तपाईहरूले यस्तो पाताल भनौँ, पाताल जस्तो कहाँ कहाँको मुलुकमा आएर आफ्नो संस्कृति बचाउनको लागि यस्तो गुठीहरू, नेपालमा पनि छन् गुठीहरू, यस्तो एकताबद्ध रूपबाट गुठी सञ्चालन गरेर गुठीमा आबद्ध भएर आफ्नो तौर तरिकाहरू बचाएर हिँड्नु भनेको ठुलो कुरो। त्यसकारणले अझ मैले त के भनेको भने नेवारी संस्कृति त वेददेखि बिउजेको, हिमालदेखि उठेको संस्कृति जस्तै लाग्छ मलाई। अर्थात् वेदभन्दा पुरानो र हिमालभन्दा उच्च। किनभने हिजो मात्रै तपाईँहरूले महपूजा मनाउनु, वेदको व्याख्या गर्ने उपनिषद हो। उपनिषदमा एउटा कथा छ याज्ञवल्क्यको। याज्ञवल्क्यले आफ्ना दुईटी श्रीमती थिए, गार्गी र मैत्रेयी। उनीहरूलाई सम्पूर्ण सम्पत्ति दिएर उनी वनमा सन्यासी भएर हिँड्न लाग्दाखेरि मैत्रेयीले के भनिन् भने मलाई सम्पत्ति चाहिँदैन, मलाई यो अमर हुने चिज दिनुहोस् भन्दाखेरि तिमी पहिले आत्मा चिन अनिखेर मात्र अमर हुन्छौ भनेर त्यसबेला दिएको उपदेश आज म पूजा गरेर नेवारी समाजमा आफूलाई चिन्ने प्रयासमा लागिरहेका छन् भने त्यो कति ठुलो, कति विशाल, कति पुरानो संस्कृति बोकेको रहेछ। अध्यक्ष लक्ष्मण प्रधानज्यू, प्रमुख अतिथि महामहिम राजदूत डाक्टर शंकर प्रसाद शर्माज्यू, देशमा आसीन की स्पिकर हरि घिमिरेज्यू र महामहिम विशेष कल्पना शर्माज्यू र यस कार्यक्रममा उपस्थित बानाका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठज्यू, आनुवाका अध्यक्ष विष्णु थापाज्यू, नेपाली साहित्य च्याप्टरका अध्यक्ष प्रकाश नेपालज्यू र यहाँ मिडियाको तर्फबाट अमेरिकामा स्थापित पुरानो टेलिभिजन सगरमाथा टेलिभिजनका राम खरेलज्यू, संसारमा अति प्रसिद्ध, अति पपुलर र धेरै व्यक्तिबाट अवलोकन हुने मिडियाका डिसी नेपाल.com का रामहरि सुवेदीज्यू र जल्दा बल्दा पत्रकार, फोटोग्राफर इनेब्रिजका विश्वराज थापाज्यू र यस कार्यक्रममा सहभागी हुन आउने यति सुन्दर कार्यक्रममा लाई हराभरा पार्नको निमित्त आउनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय विद्वान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र त्यसमा पनि विशेष आज नेपाल धेरै फुलै फुलले सयौं फुलका थुङ्गा भएको देश हो। त्यसमध्येको हराभरा फुल तपाईहरू यो नेपाल पासोपोचाको यहीँ हामीले देखिरहेका छौँ। यो फुलले नेपालको संस्कृति बचाउनको निमित्त नेपालभरि
जहिले पनि धर्म संस्कृतिको यो अधिक एउटा संस्था बन्दै आएको मैले अनुभव गरेको पनि छु र मैले भने 1996 बाट म यहाँ अमेरिकामा आउँदा राम मालाकारज्यू र कृष्ण प्रजापति र शरद प्रजापति मैले कहिले भुल्दिनँ किन भन्दा उहाँहरूले पहिलो दिन यो यस्तो कार्यक्रममा मलाई सहभागी गराउनु भयो र मैले यो समय बजी लगायतका खाना भैँमा बसेर खाएँ। त्यो दिनदेखि अनवरत रूपमा यहाँ आउँदा यस कार्यक्रममा नेपाल पाशुपुच्छको कार्यक्रममा भाग लिने मौका पाइराखेको छु, आउन पाइराखेको छु, आउँदैछु र यस्तो सुन्दर बगैँचामा आज नेपालको संस्कृति, धर्म संस्कृति, नेपालको लोक संस्कृतिलाई संसारभरि पुर्याउने महारथी लोकगीतका महाराजा भन्छु म, मेरो दाइ वा कुमार बस्नेतज्यू आज यो सुन्दर बगैँचामा बीचमा फुलेको देख्दा अर्को मलाई खुसीको अनुभूति भएको छ। दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो हाम्रो यो बगैँचामा लक्ष्मण प्रधानजीले लिडिङ गरेको यो बगैँचामा तपाईँ आज उहाँले के भन्नुभयो भने होइन म त जहिले पनि जान्छु दाइ त्यो ठाउँमा, यो नेपाल पाशुपुच्छको त्यो समय बजी खाना पनि मलाई जान मन लाग्छ र अहिले त अफिसियल्ली पनि यसो महामहिम राजदूतज्यूको पछि जहाँ पनि जाने गर्दै आएको छु, रमाइलो पनि लाग्छ र अनि उहाँले बोलाउनु भयो, म खुसी भएँ र मैले दाइलाई अनुरोध गरेँ। दाइले भन्नुभयो त्यसको त म त आजीवन सदस्य, म त्यो ठाउँमा किन नजाने, तिमीले भनेर हुन्छ म जान्छु त्यहाँ भन्नुभयो। थ्याङ्क यू दाइ। त्यसका अर्थ यो सबैको तर्फबाट मात्रै नभइकन म म्यारील्यान्डको एउटा कन्सुलेट जनरलको हैसियतले पनि यो हाम्रो म्यारील्यान्ड, पेन्सिल्भेनिया यो वरिपरि क्षेत्रमा आउने विशिष्ट महानुभावहरूलाई त्यो हैसियतले पनि म यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र यसरी नै प्रत्येक वर्ष अति रमाइलोसँग चाहिने यो नेपाल पाशुपुच्छले कार्यक्रम गर्दै आइराखेको छ। अनि यो कार्यक्रममा जान भनेपछि अरू मान्छे पनि सकेसम्म कोसिस गर्छ यहाँ आउनको निमित्त। समयले कसैलाई नमिलेर नआउनु भएको होला आज सायद, तैपनि तपाईँहरू एउटै बनेर हामी नेपाली सबै एउटै नै हो, त्यसमा चाहिने यो भेदभावको कुरा त हामीले गर्नु हुँदैन। तापनि नेपालको सिङ्गो राज्यमा धेरै फुलहरू मध्येमा अति मगमगाउँदो र नेपालको संस्कृतिलाई असाध्यै धान्ने यो नेवारी जातिहरूप्रति मेरो एउटा विश्वास पनि छ। किनभने तपाईँहरू यो हामी एउटै देशका, हामी क्षेत्री बाहुन भन्ने कुरा, मगर नेवार भन्ने कुरा होइन कि त्यसमध्येको एउटा सुन्दर तपाईँहरू नेवारी जातिहरूले नेपालको संस्कृति बचाउने जुन एउटा हैसियत कोसिस गरिरहनु भएको छ, त्यसको निमित्त हामीले तपाईँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्नै पर्दछ। मैले भन्छु कसरी भने हामीले अहिलेसम्म घर अगाडि पूजा गरेको लिपेको छैन। एक दिन चाहिँ म जहिले पनि मेरो साथी विजय श्रेष्ठ बानाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको घरमा बेला बेलामा चिया खान जान्छु। अनि उहाँको मिसेस मिनु श्रेष्ठले जहिले जाँदा पनि उहाँ त्यो अगाडि ढोका अगाडि लिपिराखेको हुन्छ। त्यो माटो कहाँबाट ल्यायो लिपेर एउटा कलशमा पानी राख्नुहुन्छ। कमसेकम त्यो एउटा अनि त्यो लाएर मैले भने तपाईँ किन यो यस्तो सिमेन्टेड ठाउँमा अमेरिकामा यस्तो रमाइलो ठाउँमा अब तपाईँले यो किन यो लिप्नुहुन्छ बाटो भन्दा होइन यो त हाम्रो धर्म त हामी जाइ गए पनि त किन छोड्ने दाइ भन्नुहुन्छ उहाँले। त्यस कारण चाहिने धर्म संस्कृति त्यसरी नेवारी जातिहरूले बचाउने प्रयास संसारभरि गर्नुभएको हुनाले देशलाई नेपाल सिङ्गो नेपाललाई आफ्नो ठानेर घर गाउँ सबै हामी एउटै नेपाली ठानेर त्यसमध्येमा एउटा सुन्दर फुलको हैसियतमा रहिरहनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिन्छु। र धेरै कुरा अघि हाम्रा हरि घिमिरेजीले धेरै कुरा भन्नुभएको हुनाले मैले त्यसमा भन्न जरुरत देखेकै छैन। किनभने हामीले कसरी संस्कृतिलाई बचाउने, कसरी दराजमा राख्ने, कसरी टेबलमा राख्ने र कसरी आफ्नो दिलमा राख्ने, यी कुराहरू चाहिने विषयमा उहाँले भनेको हुनाले यो कुरा सबैले मनन गर्न बुझ्नको लागि म पनि अनुरोध गर्दछु। अरू सारा गरिब कुराहरू अब एकैछिनपछि आदरणीय महामहिम राजदूतज्यूबाट पनि यहाँ आउने नै छ भन्ने विश्वास लिँदै फेरि पनि यस कार्यक्रममा सयौँ वर्ष हजारौँ वर्ष आइराख्न पाऊँ, यही नेपाल पाशुपुच्छको एउटा फुल बगैँचामा सधैँ खेल्न पाऊँ, रमाउन पाऊँ भन्ने विश्वास लिँदै अहिले मेरो सानो भनाइ यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। सभापति महोदय, मेरा मित्र अनररी कन्सल जनरल प्रेमराजा महतज्यू, आजका किनोट स्पिकर हरि घिमिरेज्यू तथा उपस्थित गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू तथा मित्रहरू
सर्वप्रथम त यो आज 1133औं नेपाल सम्वतको उपलक्ष्यमा र म पूजाको उपलक्ष्यमा एनपीपीएले जुन कार्यक्रम गरेर मलाई निम्ता गर्नुभएको छ र मलाई सहभागी गराउनु भएको छ त्यसको लागि म यहाँहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। ज्वाजल्पा, ह्याप्पी न्यू इयर। तपाईहरु सबैलाई मेरो हार्दिक एम्बेसीको तर्फबाट, नेपाल सरकारको तर्फबाट यहाँहरु सबैलाई हार्दिक शुभकामना छ। अब एनपीपीएले 21 वर्षदेखि अटुट रूपमा नेवारी नेपाली संस्कृतिको प्रवर्धन गर्ने, यसको बारेमा अवेरनेस क्रिएट गर्ने, यसको बारेमा अरूलाई ज्ञान दिने र इन्टरटेनमेन्ट प्रोग्राम गर्ने, जमघट गर्ने प्रोग्राम जुन गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि पनि म उहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। र अबका दिनमा पनि अझ यस्ता कार्यक्रमहरू अझ बढोस्, फलोस्, फुलोस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब नेपाल सम्वतको बारेमा धेरै कुराहरू भइसक्यो। नेपालकै आफ्नै एकजना नेपाली हिरो बाट जुन नेपाली सम्वतको सुरुवात भयो र यो सम्वत सुरुवात मात्रै होइन, अत्यन्त डेभलप भयो। त्यो हामीले हेर्यौं भने क्वाइनमा यसको निस्केको छ, किताबमा निस्केको छ, ट्रिटिजहरू, एग्रिमेन्टहरूमा नेपाल सम्वतहरू लेखिएका छन्। त्यो मात्रै नभइकन यसको आफ्नै होरोस्कोप पनि बनेको छ। त्यसकारणले यो सबै बनिसकेको नेपाल सम्वतको बारेमा प्रचार प्रसार गराउनु, यसको बारेमा यसको इम्पोर्टेन्सको बारेमा मान्छेहरूलाई बताउनु र यसको प्रयोग गर्नु मलाई लाग्छ अत्यन्त समसामयिक र राम्रो काम हो। नेपाल सरकारले पनि यसलाई रिकग्नाइज गरेर केही वर्षदेखि, मलाई लाग्छ गत वर्षदेखि नेपाल सरकारबाट प्रकाशित हुने क्यालेन्डर पात्रोमा पनि यसलाई उल्लेख गर्न सुरु गरिसकिएको छ। त्यो पनि एउटा ठुलै खुसीको कुरो हो। अब नेपाल सम्वतको साथसाथै भन्दा अघि हाम्रो हरि घिमिरेजीले, हाम्रो प्रेमराजा महतज्यूले धेरै भनिसक्नुभयो र खास गरी एनपीपीएले गरेको एक्टिभिटिजको बारेमा त लक्ष्मणजीले धेरै विस्तृत व्याख्या पनि गरिसक्नुभयो। र यो खास गरी काठमाडौँमा फोकस भएको इस्ट र वेस्ट, नर्थ र साउथको मेल्टिङ पटबाट जुन एउटा उत्कृष्ट खालको एउटा संस्कृति डेभलप भएको छ, त्यसले नेपाल र नेपाली सबैलाई एकदमै गौरवान्वित बनाएछ। नेपालको संस्कृतिमा यो एकदमै अभिन्न अङ्ग र इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट भएर बसिरहेछ। अब यसको कुराहरू गर्दाखेरि अघि हरिजीले भन्नुभयो जस्तै, चाहे हामी खानापिनाको कुरा गरौँ, चाहे म्युजिकको कुरा गरौँ, चाहे फेस्टिभलको कुरा गरौँ, चाहे आर्ट एन्ड आर्किटेक्चरको कुरा गरौँ, यो सबै अत्यन्त राम्रो छ र अत्यन्त एकदमै विकसित भएको देखिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ, काठमाडौँको मठ मन्दिर, पौवा इत्यादिको बारेमा धेरै मास्टर्सका डिजर्टेसन, पीएचडी का थेसिसहरू लेखिसकिएका छन्। धेरैले रिसर्चहरू गरेर धेरै किताबहरू पनि लेखिसकिएको छ। र यो उत्कृष्ट खालको आर्किटेक्चरलाई हामीले प्रयोग पनि गर्ने, रिभाइभ पनि गर्ने काम अहिले वास्तवमा काठमाडौँमा पनि भइरहेछ। केही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले यसलाई राम्रोसँग रिभाइभ गरिरहनु भएको छ, किनभने हाम्रो यो आफ्नो अपनत्व हो, आफ्नो आर्किटेक्चर हो, हामीले आफैले डेभलप गरेका कुराहरू हुन्। त्यो मात्रै होइन, नेपालमा खास गरी काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न यो स्टेटहरू, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरको आफ्नो कम्पिटिसन, बनेपाको आफ्नो कम्पिटिसन, यी सबैले यो कम्पिटिसन र यहाँका राजा रजौटाहरूले पनि यसलाई चाहिँ सहयोग गरेर यसलाई अगाडि बढाउनलाई मद्दत गरेको हुनाले मलाई लाग्छ एउटा उत्कृष्ट लेभलमा पुगिसकेको छ। खास गरी अब फेरि त्यस्तै खानाहरूको कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले अहिले हुन त काठमाडौँमा धेरै यो चलन पनि चलिसकेको छ। अब साँच्चीकै भन्ने हो भने अरू संस्कृतिमा हामीले चाहिँ ब्रेकफास्ट, लन्च, डिनर, भोजको लागि छुट्टा छुट्टै सायद खाना नहोला, तर नेवारीमा यी सबै छुट्टा छुट्टै खानाहरू, लन्च, डिनर भए हैन, ब्याङ्क्वेटका खानाहरू विभिन्न प्रकारका, र साँच्चै भन्ने हो भने 84 व्यञ्जनका खानेकुराहरू हामी खान पाउँछौँ, देख्न पाउँछौँ। अहिले थुप्रै रेस्टुरेन्टहरू नेपालमा, काठमाडौँमा प्रचलनमा आइरहेछन्। यसले अघि जुन थिम भनियो हामीले, मलाई लाग्छ यो संस्कृतिको विकास मात्रै होइन, देशकै विकासमा पनि यसले धेरै ठुलो मद्दत चाहिँ गरिरहेछ। त्यस्तै फेस्टिभलहरूको कुरा गर्दाखेरि अब काठमाडौँमा र साँच्चै भन्ने हो भने नेवारी समुदायमा 365 वटा भन्दा बढी फेस्टिभलहरू छन्। दिनको एउटा भन्दा बढी फेस्टिभल हुन्छ, भोज पनि त्यत्तिकै हुन्छ। त्यसकारणले यो भोजलाई पनि हामीले अलिकति, हुन त अब धेरै कन्ट्रोल भइसकेको छ काठमाडौँमा, र अब यसलाई हामीले चाहिँ
डेभलपमेन्टमा अगाडि लिएर जाने, यसलाई प्रिजर्भेसन गर्ने, अवेरनेस क्रिएट गर्नेतिर हामीले लिएर जान सक्यौँ भने पक्का पनि अझ यसको बढी फाइदा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै म्युजिक र इन्टरटेनमेन्टको कुरा गर्दाखेरि पनि हामी काठमाडौँमा प्रत्येक दिन जसो म त मैतीदेवीमा बस्ने, ज्ञानेश्वरतिर बस्ने, साँच्चै भन्ने हो भने त प्रत्येक दिन जसो बाजा बजाएर सानो ग्रुप भए पनि आइरहेको हुन्छ, देखिरहेको हुन्छौँ। त्यस कारण यो संस्कृति म्युजिक यति धनी छ। तपाईँको भन्ने चलन छ नेवारीमा, बच्चा चाहिँ पेटमा हुँदादेखि नै त्यो छुट्टै किसिमको म्युजिक, छुट्टै किसिमको फेस्टिभल र मर्दाखेरिको फ्युनरलको म्युजिक र फेस्टिभल छुट्टै किसिमको हुन्छ। त्यस कारणले अत्यन्त हाम्रो लाइफसँग गाँसिएर बसेका संस्कृतिहरू र अत्यन्त विकसित भएका इस्ट वेस्ट नर्थ साउथको कल्चरसँग एकदम ब्लेन्ड भएर डेभलप भएको कल्चरहरूलाई हामी सबैले गौरव लिनुपर्ने छ र यसलाई चाहिँ विकास गर्नलाई, अवेरनेस क्रिएट गर्नमा हामी सबैले मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब बाँकी प्रोग्रामहरूमा म पूजा र त्यसपछि इन्टरटेनमेन्टका प्रोग्रामहरू इन्जोय गर्नुहोस्। आज आउनु पाउन खुसी लाग्यो। धन्यवाद। Mr. Lakshman Pradhan, Honorable Chief Guest, His Excellency Ambassador Dr. Sankar Prasad Sharma, Keynote Speaker Honorable Mr. Hari Ghimire, Counsel General Honorable Mr. Prem Raja Mahat, greatest folk singer of Nepal Mr. Kumar Basnev, presidents and representatives of various organizations, ladies and gentlemen. Jojalapa and Namaste, Nudaya Bintuna. I would like to express my sincere thanks and deep sense of gratitude to you all for your participation in the Nepal Pasaputsa America's 21st annual meeting. Last year we celebrated 20 years, and this year we are 21. We are legal now. At the same time, this meeting also harmonized the celebration of 1133 Nepal Sambat Nudaya Bintuna. On behalf of NPPA, I would like to extend special thanks to our chief guest, Mr. Ambassador Dr. Sankar Prasad Sharma and entire embassy family, our beloved Counsel General Mr. Prem Raja Mahat, and keynote speaker Hari Prasad Ghimire for sharing their views and insight in promoting and strengthening Nepali cultural heritage. I am very thankful to the speakers for their presentation on wide ranges of issues and concern with regards to our unique culture and community. This time, I would like to take this opportunity to thank those people who have sponsored and donated financially for this event. We have quite a few contributors who have sponsored this entire day of celebration. First, we have Travel House Nepal, Manoj Shrestha for registration, name tags and lanyards. Fenton Sidgo, Nani and Magan Shrestha for donating $250 for cultural program. Himalayan Elderly Care, Mr. Ganesh Kayastha and Mr. Lakshman Pradhan family for donating $300 for cultural program. Mount Everest Grocery, Mr. Upper Shrestha and family for donating $200 for way. Ghare Kebab and Sangrila Restaurant, Mr. Lok Tiwari and Mr. Chetnath Bhandari for donating $200 for way. Mr. and Mrs. Rajesh Pradhan for donating $200. Mr. Ved Bhakta Joshi for donating $201. Mr. and Mrs. Hari Bhakta Shrestha for donating $100. Mrs. Ratna Ranjit for donating $50. Dr. and Mrs. Suresh Shrestha for donating $400. Dr. and Mrs. Maheshwar Baide for donating $400. Mr. and Mrs. Buddha Maharjan for donating bottled waters. Ms. Sukla Shrestha for making O for way. Now, without much further ado, I would like to welcome our speakers to the forum. I would like to invite upon Mr. Deepak Shrestha. Mr. Deepak Shrestha. Mr. Shrestha received his PhD in engineering. Thank you, Deepak ji. Dr. Shrestha received his PhD in engineering from University of Maryland at College Park.
Besides being a PhD doctor, he is an entrepreneur running various businesses including IT consulting companies and a national brand restaurant. Is active life member of NPPA. Very specifically mentioned, he has been actively involved in all the activities here, and he told me to specifically mention he is proud father of 2 beautiful daughters. How sweet is that? He is more involved in technology field and he has been contributing a lot in this field. He loves music, and today he's going to speak on the impact of technology on society. Let's all give a big hand to Mr. Prabodh Shrestha. Yay, that's the spirit. I want it louder. Can I hear it? Awesome. No, not that. It's a talk show. All right. So, another speaker that we have for tonight would be a lady's favorite, I would say. Any guesses on why? Because he's a jeweler. Okay. Today, another speaker that I have with me is Mr. Samir Maharjan. Samir ji, can I have you on stage, please? Ladies, a big hand. As I mentioned earlier, Mr. Shrestha is a seasoned Nepalese jeweler in the United States of America. And I would say it would not be wrong to say he is the only Nepalese jeweler out here. His business is based in New York, was established in 2003, and is thriving. He has 4 new stores now, including the one recently opened in Wheaton Mall, here in Springfield, and a very special offer for all the ladies out here, or gentlemen as well, if you want to please your better half. Dr. King, Dazu Kiza, P. Satista, Jojo Lapa, Namaste, and good evening. Ale, Chikpi Dapusta, Ludaya Pintuna. Tong Jitua, NPPAU, Yakaisong anniversary, Mane Yansunodu, Putasnoya Chilagi, Garbayu, or Kaka, 20 वर्ष पार्न 21 वर्ष सक्सेसफुली पारेन छु अकियो उपलक्ष्य नजी एनपीपीए द हार्दिक बधाई बी लेथोयु फोरम गेछि हामीले जिसो चाहिँ जीव संस्कृति जीव चाहिँ संस्कार त चाहिँ अंगालयना हरेक वर्ष जिसको सेलिब्रेशन या चुनाव अकी त चाहिँ नि जिसो अकियो रिलेटेड chosen from topic यो चाहिँ जिसो फोरम या दको अपर्चुनिटी दुनी दको स्काय खुशी नजुदु अले चाहिँ एनपीपी द धन्यवाद नबी अथौ चाहिँ जियो थन चाहिबी अबबी तकसन जी समीर मर्जन यो सुबादु Sakashitana Nudaya Bintuna Thong Jita to Newa Pasapuchana to opportunity view like Jita Ekdame Hidden say Ekdame Agari Jaju Ekdam Dhanibat especially Lachman Daita Jita Lumanka Dila Takayu Lagi Jiji to part of Newar culture development you basically jiji so you art you part of art you napa ji jewelry relation bulta ga durga you so ji chicharu ji so presentation ya ni do khasna ji visualize ji tayar mazula again like sorry I'll try my best ji taya ji decide to speak on the trick fay Dr. Deepak ji they did chibi chiu culture na chibi chai chiu identity da yo chibi vyapari da kana chiu Nepal Newar jati da yo chai vyapari eko involvement durga chiu पहिचाने दुजला vyapari sambandhi khala khasa dakshi afa chibi samlangda afa chibi involvement you art do wo sunana dinaya mafo chibi to for visually chibi known as
one of the greatest artists that be Paisan Duzla. Okay, art the God had like a no form in a jifu, just a clothing business in a car, Toyuti, Toyu handmade clothing that you could do, Toyu Jat, Kinuti, just a Neva Zadana, you could see Jata do. Okay, you identity Kinute, what's not do chicken. One or two Toru art car. When upon handicraft, of course, what to Biswe to Paisan Jupi art dog do. Ole, when upon to jewelry. $1,000 Yukti jewelry when you have opportunity. Not saying so I am going. I don't know about you guys. You should. जुन किसिममा चाहिँ छिउ त्यो स्पिकर त्यो जुन स्पीच एन्ड डेभलपमेन्ट जिया छौं छिउ कल्चर चाहिँ छिउपटी नेवा कल्चर चाहिँ गेना चाहिँ छो कल्चर जको मखया ठो भाषा जको मखया चाहिँ ठुक्यु जुन साइन्टिफिक रिजनिङ दु वो चाहिँ जुन चाहिँ समीर जी दैदिल वना एकदमै घटलके जी को दैदिल छिउ चाहिँ ज्वेलरी जको मखु छि मा छुराई बुवा जको व्यापारी का छ ना मानव कम मजु खनिकला छिटो न्यान बियाला वाला मामेला छुराई इन्भेस्टमेन्ट जको यान बुखनी छिटो मगाई बोले चाहिँ डेमा रका जकोला दै बुखनी निला okay and I say let's not just like treat mom like mom, you're just there to cook for us. Let's respect her and say, hey, you two are not less of a business person. That being said, as a economic perspective na jisa swedna, art perspective na jisa swedna, newa culture ukiza ko maraya chai meu chu line na meu line na du yoko line du ra ayu pati jaldo baldo rahe chai technology kha okay and as a technology chai technological perspective चाहिँ गेना चाहिँ इम्प्याक्ट यान जुनले सरका चाहिँ जिसम बुझे जिउ लागि चाहिँ जिनहन प्रबोध श्रेष्ठ जी त ठनवया छु शब्द नवान बित चाहिँ हार्दिक आजको कार्यक्रम यो सांस्कृतिक कार्यक्रम बुद्ध भजनबाट सुरु गरौँ र उहाँहरू स्टेजमा आइसक्नु भएको छ अब हामी बुद्ध भजनतर्फ लाग्छौँ अर्गनाइज आउटको टुना कार्यक्रम में जीपी कासुली सकले परंपरागत बौद्ध धर्म संघ या पाके सबको भजन देशा केन्द्रको लागि को चाहिँ 19 वर्ष दर्ता दिन्छ क्रमिक रूपमा चाहिँ ज्ञान वैजनको थोपाले चाहिँ टंगु एक भजन तर आफ्नो पनि भजन यो ट्र्याक चाहिँ नेपालले बलुङबुट ज्ञानमाला भजन खबर पाके चाहिँ छिटो उपलब्ध ज्ञान बियो सोमी चाहिँ निउलाको नकामी छ वैजन सत्रयान संगीत तया दिउपटी भजन कौ
आनन्द शान्ति भयो भने हाम्रो देश जहाँ बस्छौँ हामी त्यहाँ शान्ति नै छाउनेछ। र फेरि अर्को एउटा वन्दनाको लागि म यहाँ स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु सिलु महर्जन। राष्ट्रगानको लागि नेपाली र अमेरिकन राष्ट्रगानको लागि म हृदय साथ ताम्रकारजीलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँले पियानोको साथमा चाहिँ नेपाली र अमेरिकन राष्ट्रगान बजाउनुहुन्छ। Prakriti ka
म यहाँ निम्ताउन चाहन्छु जोयल रन्जी उहाँलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु उहाँले भायोलिनबाट एउटा धुन सुनाउनुहुन्छ हामीलाई
mameju Kulibala sambuka saya majila Katata balana saya majila Choli se maga kisi tu mameju Kulibala sambuka saya majila Katata balana saya majila Lipa soyawani musu musu nilakani Lipa soyawani musu musu nilakani Nilakyangu magase tatalakane Kanitaka makabale manadahatula Kanitaka makabale manadahatula Dilipala tambuka saya majila Katata balanaku saya majila Polisi semaga isi dumametu Dilipala tambuka saya majila Katata balanaku saya majila Tata yegatani Tata sata yegatani Jilla tata yegatani Tata sata yegatani Yakataka dusa Jayakatani Tandaka naitaka Manajika kola Tameta wanitaka Manajika kola Ibala tambuka saya majila Tata balanaku saya majila Choli se semaga isi dumametu
मेरा आँखा ते छोड़ी हिँडेमा पहिला ते छोडी हिँडेमा त्यही छोडी हिँडेमा त्यही छोडी हिँडेमा तिमीलाई देखेर आँखा त्यही छोडी हिँडेमा सकेको थियो जुन बिलाएर गइसकेको थियो बाटो सुनसान भइसकेको थियो जुन बिलाएर गइसकेको थियो बिस्तारै बिस्तारै हिँडेको एक्लो रातमा तिमीलाई देखेर पहिला ए छोडी हिँडेमा ए छोडी हिँडेमा तिमीलाई देखेर ए छोडी हिँडेमा बोलाउन हुँदैन थियो बोलो भने यो मनले दिँदैन थियो बोलाउन हुँदैन थियो बोलो भने यो मनले दिँदैन थियो भुइँचालो चलाइ एक्लो रातमा तिमीलाई देखेर मुटु ए छोडी हिँडेमा तिमीलाई देखेर आँखा ए छोडी हिँडेमा छोडी हिँडेमा ए छोडी हिँडेमा तिमीलाई देखेर आँखा ए छोडी हिँडेमा ए छोडी हिँडेमा ए छोडी हिँडेमा La
हाम्रो मोर्चा मन्त्र ब्यान्ड तर्फबाट सबैलाई नमस्कार। Para chingumikau, o mikala musaguera, o mikala musaguera. Solo sula sula wakala, kala re kala, kala kala jila. Para chingumikau, o mikala musaguera, o mikala musaguera. Solo sula sula wakala. Color, 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 color,
यो गीत पहिलो दिन तिमीलाई देख्दा कसैले सुनिसक्नुभयो, कसैले सुन्नु भएको छैन होला। युट्युबमा पनि छ यो। मैले यो फर्स्ट टाइम आफ्नो भिडियो आफैले डिरेक्ट गरेको थिएँ, आफै प्ले गरेको थिएँ र आफै गाना गाएको थिएँ। आज यो गीत फेरि तपाईँहरूको सामु राख्दैछु।
अपडेट्सहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ आजको प्रोग्रामको झलकहरु त्यसै गरी क्लिप्सहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एएनसीबी डिसी नेपाल सगरमाथा र नेप्लिजमा उहाँहरुलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र आजको कार्यक्रम अन्त भइसकेको छ र म रमा महर्जन यहाँहरुबाट बिदा माग्दछु र यो माइक ह्यान्डओभर गर्दै छु भाइस प्रेसिडेन्ट सरोज प्रजापति ज्यूलाई धन्यवाद छ